भीर बहुटी कहानी का अंतिम भाग देखिए अब। तो इसमें तो भेला और साहिल बिछुड़कर चले जा रहे हैं। भेला राजकीय कन्या पाठशाला में है तो साहिल अजमेर के हॉस्टल में रहकर वहाँ के स्कूल में पढ़ने के लिए चले जा रहे हैं। वहीं तक हमने पढ़े, അതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം. तो इसके यही भाग तो पढ़ने के लिए है. क्यों साहिल? पता नहीं क्यों. साहिल क्यों എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. पता नहीं क्यों. क्यों साहिल എന്തിനാണ് साहिल? तुम्हें तो अजमेर भेज रहे हैं तुम्हारे पिताजी. क्यों? साहिल साहिल से पूछते हैं भेला. സാഹിലിനോട് ചോദിക്കുന്നു भेല. तभी तो साहिल जवाब देता है पता नहीं क्यों. എന്തിനാണെന്ന് അറിയില്ല. I don't know. तो यानी कि अब तुम फुलेरा में ही नहीं रहोगे. तो यानी എന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണോ? अब तुम ഇപ്പോൾ നീ ഫുലേര में ही ഫുലേരയിൽ തന്നെ नहीं रहोगे ഉണ്ടാകില്ലേ. भेला दुख से साहिल से पूछती है. यही फुलेरा में ही, यही राजस्थान के जयपुर के फुलेरा में ही तुम नहीं रहोगे. नहीं ഉണ്ടാകില്ലേ. नहीं. साहिल बताता है नहीं. ഇല്ല. तुम्हारा റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് ദിഗാന. എൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് ദിഗാന കാണിക്കൂ. ഷോ യുവർ റിപ്പോർട്ട് കാർഡ്. साहिल बेला का रिपोर्ट कार्ड देख रहा था. साहिल बेलയുടെ റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് देख रहा था നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. साहिल लुक्स at बेलास रिपोर्ट कार्ड और बेला साहिल का. बेला साहिलिൻ്റേതും. आज आखिरी बारी वे एक दूसरे की कोई चीज़ को छू कर देख रहे थे. टुडे दे आर फाइनली वॉचिंग. आपस में वो देख रहे हैं അല്ലേ, അവർ പരസ്പരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അഖ്രി ബാരി അവസാനമായിട്ട്. दोनों तो റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് क्या है छूकर ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട്. एक दूसरे की कोई चीज़ को ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ ചൂക്കർ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് देख रहे थे നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. they look at each other handing over their report card. तुम्हारी आंख में आंसू क्यों आ रहे हैं भेला? तुम्हारी आंख में നിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ആൻസു ക്യോ ആ രഹേ ഹെ ബേല. കണ്ണുനീർ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ബേല? വൈ ആർ യു ഹാവിങ് ടിയേഴ്സ് ഇൻ യുവർ ഐസ്? हमारे साहिल तो भेला से पूछता है. भेला रोती है. भेला കരയുന്നു. तो उसके आंखों से आंसू बह रही है. അങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. मुझे क्या पता. എനിക്ക് എന്തറിയാം. क्या पता है मुझे. बेला ने डबडबाई आंखों से हंसते हुए कहा. मैं रोने का कारण क्या है? मुझे ही पता नहीं. तो दिली दोस्त बिछुड़ने का कारण वो तो क्या है? रोती है. അതുകൊണ്ടാണ് കരയുന്നത്. ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് അല്ലേ, അവൻ പോകുന്നതിനാൽ वो क्या है? रोती है. मुझे क्या पता. എനിക്ക് എന്തറിയാനാണ്. ഭെലാനെ ഡബ്ഡബായി ആങ്കോ സെ. ഭെല ഡബ്ഡബായി ഉറ്റുറ്റു വീഴുന്ന ആങ്കോ സെ കണ്ണുകളാൽ ഹസ്തേ ഹുയെ കഹ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. तो उसके आंखों से आंसू बह रही है. तो अगला भाग तो देखिए. साहिल की आंखें भीर बहुटी की तरह लाल होने लगी थी. സാഹിലിൻ്റെ ആംഖേ കണ്ണുകൾ ഭീർ ബഹൂട്ടി की तरह ഭീർ ബഹൂട്ടിയെ പോലെ ലാൽ होने लगी थी ചുവപ്പ് ആവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. साहिल्स eyes were red like भीर बहुटी's. तो भीर बहुटी हमारे कहानी का नाम है. प्रभात तो भीर बहुटी के रंग के समान साहिल की आंखें हो गई. भीर बहुटिയുടെ കളർ പോലെ साहिल की आंखें, साहिलिൻ്റെ കണ്ണുകൾ. प्रभात ऐसे तो वर्णित कर रहे हैं. അങ്ങനെ प्रभात വർണ്ണിക്കുന്നു. और उनमें बारिश की बूंदों सा पानी. तो उसी आंखों में, लाल रंग के वही आंखों में, ആ ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള കണ്ണുകളിൽ बारिश की बूंदों सा മഴയുടെ തുള്ളികൾ പോലെ पानी भर गया था വെള്ളം നിറഞ്ഞിരുന്നു. बेला कहने लगी थी. बेला she began to say. അവൾ പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ the eyes were full of water like rain. അപ്പോൾ she began to say what? मैं चिढ़ाऊँ अब तुम्हें. ഞാൻ നിന്നെ ചിടാവൂ, പിണക്കട്ടെ. ഐ ടീസ് യു നൗ. നിന്നെ ഞാൻ കളിയാക്കട്ടെ, പിണക്കട്ടെ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. रोनी सूरत
सूरत फेस, रोनी सूरत साहिल. അപ്പോൾ സാഹിൽസ് വീപ്പിംഗ് ഫേസ് ഒരു കരയുന്ന മുഖം, സൂരത്ത് സാഹിൽ, रोनी सूरत साहिल കരയുന്ന മുഖം സാഹിലിൻ്റെ. അപ്പോൾ साहिल का चेहरा तो कैसे हो गया है, रोने ले, वो तो अभी रोएगी, उसकी आंखें तो लाल हो गए हैं, അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ ചുവപ്പായിട്ടുണ്ട്, और आंख भर गए हैं, पानी भर गए हैं, വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. अभी वो क्या करेगा, रोएगा. इसीलिए कौन चिढ़ाती है, आरा കളിയാക്കുന്നത്, भला चिढ़ाती है. तो अगला गंड देखिए, बारिशें आने में 1.5 महीना बाकी था. बारिशें से क्या है, आने में, देयर वाज स्टिल हाफ ए मंथ लेफ्ट टू रेन. वो बारिशें आने में, മഴ പെയ്യാൻ 1.5 മഹീന, ഇനിയും 1.5 മഹീന, ഒരു 1.5 മാസം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. 1.5 मंथ तो बाकी था. लेकिन यह बारिशों से पहले की बारिश का एक दिन था. പക്ഷേ यह बारिशों से पहले की, ഇത് മഴയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ബാരിഷ് का एक दिन था, മഴയുടെ ഒരു ദിനമായിരുന്നു. आसमान में घड़ाएं गिरी थी, ആകാശത്ത് ഘടായേ, ഘട മേഘ, ബാദൽ, ഗിരീതി മേഘ്, ബാദൽ, ഘട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാർമേഘങ്ങൾ, ക്ലൗഡ്സ്. आसमान में, वो आकाश में, मेघ भरादा, നിറഞ്ഞിരുന്നു. The sky was full of clouds. धूल भरी तेज हवाएं, strong wind were blowing in the dust. പൊടി നിറഞ്ഞ കാറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. वो धूल भरी तेज हवाएं और आसमान में क्या है, मेघ भरादा, മേഘം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, അല്ലെ, കാർമേഘം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ശക്തമായ കാറ്റ്, തേസ് ഹവായൻ ചൽ രഹി ഹെ. പാനി ഭരസ് രഹാദ, പാനി ഭരസ്ന, മഴ പെയ്യുക. ഇറ്റ് വാസ് റെയിനിങ്, അങ്ങനെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫുലേര കസ്ബേ की बादल छाई एक गली में 5वीं से 6वीं में चली गई एक लड़की जा रही थी. इधर तो एक सवाल है, पहले तो वही देखना, ये बारिशों से पहले की बारिश का एक दिन था, മഴയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു മഴ ദിനം. ഗർമി के बारिश दिन, അല്ലേ, ബാരിഷ് കാ വഹി ദിൻ. അപ്പോൾ വേനൽ മഴയുടെ ദിനം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ वो क्या है, चारों तरफ तो क्या है, पानी होने की संभावना है और पानी बह रही है, അല്ലേ, बारिश बरसता है, മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്യുന്നുണ്ട്, മഴ പെയ്യാൻ ഇനിയും നന്നായി പെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. तो क्या है, आसमान में मेघ भरा है, ആകാശം മുഴുവനും മേഘം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. तो वातावरण अंतरिक्षम, वातावरण एटमॉस्फियर. तो क्या है, बारिश की मौसम है. उसी तरह हमारे कथापात्र बेला और साहिल दोनों तो रोते हैं, രണ്ടുപേരും കരയുകയാണ്. इसीलिए प्रभात यही कहानी के इसी प्रसंग में, അതുകൊണ്ടാണ് കഥയുടെ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ वो क्या है, बारिशों से पहले की बारिश का एक मौसम, അല്ലേ, बारिश का एक दिन എന്ന് പറയാൻ കാരണം, മഴയുടെ മുമ്പുള്ള ഒരു മഴയുടെ ദിനം എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ തന്നത്. बारिशों से पहले की बारिश का एक दिन था, कहानी के प्रसंग में ये कैसे सार्थक है होता है, കഥയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെ അർത്ഥവത്താകുന്നു. അപ്പോൾ दोनों रोते हैं, രണ്ടുപേരും കരയുന്നു. और बारिश का दिन भी है, गर्मी की बारिश का दिन भी है, ऐसे इसीलिए तो ऐसा कहा गया है. अगला देखिए, फुलेरा कस्बे की बादल छाई एक गली में. फुलेरा മാർക്കറ്റ്, കസ്ബെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങാടി, മാർക്കറ്റിൻ്റെ, ബാദൽ ചായി, കാർമേഘം പരന്നിരിക്കുന്ന. അപ്പോൾ അസ്മാൻ ഭർ ഭറാഹെ ബാദൽ, ആകാശം മുഴുവനായിട്ടും ബാദൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കാർമേഘം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. एक गली में, ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ, 5वीं से 6वीं में चली गई, 5ൽ നിന്നും 6ലേക്ക് എത്തിയ, एक लड़की जा रही थी, ഒരു പെൺകുട്ടി പോകുന്നു. അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് വിൻഡ് were blowing in the dust, it was raining. और गली मीनिंग क्या है, स्ट्रीट.
गली में, अब गली में बादल छाई, फुल ऑफ क्लाउड्स, आसमान पर क्या छाई है, बादल छाई है उसी वातावरण में, ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ, ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ 5वीं से 6वीं में चली गई, 5ൽ നിന്നും 6ലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള, അതായത് പാസ്സായിരിക്കുന്ന, एक लड़की जा रही थी, ഒരു പെൺകുട്ടി जा रही थी പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. but the girl who passed 5th to 6th, she is gone. उसके भूरे बाल बीरबहुटियों के रंग के लाल रिबन से बंधे थे. उसके भूरे बाल, हर ब्राउन हेयर इज टाइड विथ रेड रिबൺ. ഭൂരെ ബാൽ, ബ്രൗൺ കളേർഡ് ഹെയർ, അവളുടെ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള ബാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടി. ബീർബഹുട്ടിയോं के रंग के, ബീർബഹുട്ടിയുടെ നിറം പോലെ, ലാൽ റിബൺ സെ ബന്ധേതേ, ചുവപ്പ് റിബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട, അതായത് റിബൺ കൊണ്ട് ബന്ധേതേ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നു. वहाँ पर भी प्रभात, कहानीकार प्रभात बीरबहुटी की उपमा किया है, बीरबहुटिയെ കുറിച്ചിട്ട് അവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. दूसरी दिशा को जाती एक गली में 5वीं से 6वीं में गया एक 11 साल का लड़का जा रहा था. दूसरी दिशा को, മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക്, ജാതി പോകുന്ന. അപ്പോൾ ഈ ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് ഗലി ജാതി, സ്ട്രീറ്റ്, അതിനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സാഹിൽ എന്നതിന് ജാതി എന്ന് പറയില്ല, സാഹിൽ ജാത്തായ, സാഹിൽ പോകുന്നു എന്നത്. അപ്പോൾ ദൂസരി ദിശാക്കോ ജാതി ഗലിമേ, അതാണ് അർത്ഥം എടുക്കുമ്പോൾ, മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന സ്ട്രീറ്റിൽ. 5वीं से 6वीं में गया, 5ൽ നിന്നും 6ലേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന, एक 11 साल का, ഒരു 11 വയസ്സുള്ള, ലഡ്ക ജാ രഹാദ, ആൺകുട്ടി, ജാ രഹാദ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദ ബോയ് ഹു പാസ്ഡ് 5th to 6th ഈസ് ഗോൺ. ദ ബോയ് ഗോയിങ് ടു ദ അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീറ്റ് എന്നാണ് പ്രഭാത് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ ഭല दूसरी भाग की और गली के दूसरी भाग की ओर चली जाती है तो സാഹിൽ दूसरी भाग की ओर चला जाता है, മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്കാണ് സാഹിൽ പോകുന്നത്. इसकी पिंडली में बीरबहुटी के रिंग का सा 1 इंच लंबा चोट का निशान था. इसकी पिंडली में, ഇവൻ്റെ കാലിൽ, ബീർബഹുട്ടി കെ രംഗ് കാസ, ബീർബഹുട്ടിയുടെ നിറം പോലെ, 1 ഇഞ്ച് ലംബ, 1 ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള, ചോട്ട് കാ നിഷാൻ ദ, മുറിവിൻ്റെ അടയാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സാഹിൽ കെ പരോമേ, पैर के पिंडली में, കാലിൻ്റെ ആ പിണ്ടലിയിൽ, ക്യാ ഹദാ, एक छोट ദ, ഒരു മുറിവുണ്ടായിരുന്നു. ചോട്ട് കാ നിഷാൻ ദ, അടയാളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ചോട്ട് തോ ക്യാ ഹേ ടീക്ക് ഹോ ഗയ, ആ മുറിവൊക്കെ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ചോട്ട് കാ നിഷാൻ ദ, മുറിവിൻ്റെ അടയാളമായിരുന്നു. കേസേ ഹേ ഭീർബഹുട്ടി കെ രംഗ് കാസ, ഭീർബഹുട്ടിയുടെ നിറം പോലെ. तो इधर भी प्रभात बीरबहुटी का उपमा किया है, ഇവിടെയും ബീർബഹുട്ടിയെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. तो यही चित्र में नीचे तो बीरबहुटी है, तो वही क्या है, बीरबहुटी शीर्षक दिए हैं, वही शीर्षक सार्थक है. तो कई क्या है, इनके रिबन के रंग, इनके पैरों के छोट का निशान का रंग, കാലിലെ മുറിവിൻ്റെ നിറം, और आँख का रंग, കണ്ണിൻ്റെ നിറം, सभी तो क्या है बीरबहुटियों के जैसे है, बीरबहुटिये पोलेയാണ്. तो कहानी के पहले भाग में बताए हैं, ये दोनों दिली दोस्त होने के नाते बीरबहुटी के समान, बीरबहुटिये पोले, ये दोनों क्या है निकट ही बैठते हैं, निकट ही सभी काम तो एक जैसे करते हैं. तो इसीलिए शीर्षक तो बहुत सार्थक है. तो अगला भाग तो देखिए, मिलान करें, കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക. साहिल की आंखें, चलती बीरबहुटियाँ, नीचे की ओर देखना, താഴേക്ക് നോക്കുക, താഴെ ഭാഗം. साहिल के आंसू, സാഹിലിൻ്റെ കണ്ണുകൾ. साहिल की चोट, സാഹിലിൻ്റെ മുറിവുകൾ. वो कैसे उपमा किए हैं हमारे ये പാഠഭാഗ में, അത് എങ്ങനെയാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ. चलती फिरती खून की प्यारी प्यारी बूंदें, बीरबहुटी की तरह लाल, बीरबहुटी का रंग, बीरबहुटिയുടെ നിറം. बारिश की बूंदें, मिलान कैसे करें, എങ്ങനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കും. साहिल की आंखें बीरबहुटी की तरह लाल, चलती बीरबहुटियाँ,
चलती फिरती घुन की प्यारी प्यारी बूंदे, साहिल के आंसू बारिश की बूंदे, साहिल की चोट बीर बहुटी का रंग। अगला देखिए तुलना, प्रत्येक की तुलना किसके साथ की गई है? ഓരോന്നിനെയും തുലന करना താരതമ്യം, കമ്പയർ ചെയ്യുക. കിസ്കെ സാത്ത് की गई है, എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ലിഖേം എഴുതാൻ. സാഹിൽ की लाल आंखों की തുലന, സാഹിലിന്റെ ചുവപ്പ് കണ്ണുകളെ തുലന താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. ബീർ ബഹൂട്ടി से की गई है, ബീർ ബഹൂട്ടിയുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഉസി പ്രകാർ ആപ് യഹി സെ ലിഖ്നാ ഹെ, യഹി സെ ലേക്കർ ലിഖ്നാ ഹെ, ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തെഴുതാനാണ്. ചൽത്തി ഫിർത്തി ഘുൻ ബീർ ബഹൂട്ടിയ, ചൽത്തി ബീർ ബഹൂട്ടിയ പോകുന്ന ബീർ ബഹൂട്ടികൾ, ചൽത്തി ഫിർത്തി ഘുൻ की प्यारी प्यारी बूंद जैसी है, അങ്ങനെ പറയാം. प्यारी प्यारी बूंदे बूंदों से तुलना की है, അങ്ങനെയും പറയാം. അടുത്തത് സാഹിൽ के आंसू बारिश की बूंदे जैसे है, तुलना की है, ऐसे तुलना की है. साहिल की चोट बीर बहुटी का रंग से तुलना की है, അതിനോട് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അഗല കഹാനി की घटनाओं को सूचीबद्ध करें, കഥയിലെ ഘടന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവങ്ങൾ, ദുർഘടന ദുർസംഭവം, അതായത് അപകടം, ആക്സിഡൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ കഹാനിക്ക് ഘടനാവുകോ സൂചിബദ്ധ കരയും, അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഘടന ഓരോ സംഭവത്തെയും സൂചിബദ്ധ കർണ ക്രമത്തിൽ എഴുതുക. ഗീലി ജമീൻ पर भेला और साहिल का बीर बहुटियों का खोजना, ഗീലി ജമീൻ നനഞ്ഞ നിലത്ത് ഭേലയും സാഹിലും ബീർ ബഹൂട്ടിയോं को खोजना, ബീർ ബഹൂട്ടിയെ അന്വേഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്തുള്ള അവരുടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ആദ്യ സംഭവമായിട്ട്, അപ്പോൾ പഹലെ സീൻ കെ രൂപമേ രഖാ ജാത്താ ഹെ, അത് ആദ്യ സീനായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ദെൻ അഗ്ല പെൻ മേ സ്യാഹി ഭർന, പെന്നിൽ മഷി നിറക്കുന്ന അടുത്ത സംഭവം. तो उसी प्रकार कहानी के हर एक घटनाओं को सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया है. इधर तो मैंने किया है, ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. देखिए दोनों तो बताए हैं पहले, तो अगला देखिए ഫുലേര ഗലി സെ ധോനോ ഭാഗന, അടുത്തത് അല്ലെ അടുത്ത പേജിലുള്ള നിങ്ങൾ ആ പാഠഭാഗത്തിലെ അടുത്ത പേജിലുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫിന് അതിൻ്റെ പോയിന്റ് മാത്രം എഴുതി വെച്ചതാണ്. പെൻ മേ സ്യാഹി ഭർന, പെന്നിൽ മഷി നിറക്കുക. ഫുലേര ഗലി സെ ധോനോ ഭാഗന, ഫുലേര എന്ന സ്ട്രീറ്റിലൂടെ രണ്ടുപേരും ഓടുന്നത്, പിന്നെ ആ സ്ട്രീറ്റിനെ വർണ്ണിച്ചതാണുള്ളത്. പെൻ മേ സ്യാഹി ഭർനെ ധോനോ ദുക്കാൻ പഹുഞ്ചെ, പെന്നിൽ മഷി നിറക്കാൻ രണ്ടുപേരും കടയിലെത്തുന്നു. നാ മില ലഭിച്ചില്ല, സ്യാഹി അല്ലെ, നാ മില സ്യാഹി മഷി ലഭിച്ചില്ല. ദിലി ദോസ്ത് സാഹിൽ ഓർ ബേല പാസ് ഹി ബൈഠത്തെ, അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായ സാഹിലും ബേല അടുത്ത് തന്നെ ഇരുന്നു. ഏക് ഹി ജൈസെ കർത്തെ, ഒരുപോലെ തന്നെ ചെയ്യും. ഗണിത് കെ മാഡ്സാബ്, അവിടെ നിങ്ങൾ ആ ഗണിതിൻ്റെ മാഡ്സാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധ്യാപകൻ, അവരെ പേരും കൂടെ ഇവിടെ ചേർക്കായിരുന്നു. കോപ്പി ജാഞ്ച് കർ, കോപ്പി ജാഞ്ചിന് പറഞ്ഞാൽ ജഞ്ചുക്കർ എന്നതില്ല, അപ്പോൾ ജാഞ്ചുക്കർ എന്നാക്കണം. ജാഞ്ചുക്കർ നോക്കിയിട്ട് ഭേലാക്ക ഭാൽ പക്കടന, ഭേലയുടെ മുടി പിടിക്കുന്നു. പക്കടന എന്ന് പക്കടുക്കർ ഗീഞ്ചന എന്നും കൂടെ എഴുതുക, ഗീഞ്ചന വലിക്കുക. അസൽമേ ഭേല പർ കോയി ഗലത്തി നഹീന്തി, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭേലയിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഭേലാക്കോ ഷർമിന്ദ സാഹിൽ സെ നസർ നഹി മിലാപ്പായി, ഭേലക്ക് ലജ്ജ, സാഹിലിനെ നോക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ദീപാവലിക്ക് ചുട്ടിയോമേ ഭേല ചത്ത് സേ ഗിരി എന്ന് വെക്കണം, അപ്പോൾ ബല റൂഫിൽ നിന്നും വീണു. സഫേദ് പട്ടി ലഗാക്കർ സ്കൂൾ മേ, വൈറ്റ് ബാൻഡേജ് ഇട്ട് സ്കൂളിൽ. ഛാത്ര കുച്ച് ബുലാനെ ലഗെ, കുട്ടികൾ പലതും വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഗാന്ധി ചൗക്ക് മേ ലങ്കടി, ഡി എന്നാണ്, ലങ്കടി ടാങ് ഖേൽന, ഗാന്ധി ചൗക്കിൽ ലങ്കടി ടാങ് എന്നത് കളിക്കുന്നു. രവിവാർ സാഹിൽ നീം കെ ഢാൽ പക്കടുക്കർ ഝൂൽത്തെ, ഞായറാഴ്ച സാഹിൽ വേപ്പിൻ്റെ മരം പിടിച്ച് ഝൂൽത്തെ ആടുന്നു. ഉസി വക്ത്, ഉസി എന്നുള്ളതിലില്ല, ഉസി വക്ത് ഗിർന, ആ സമയം വീഴുന്നു.